Yes, Sri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Sri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Start, Sivalingavare. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितै यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति शांति शांतिः ओम अग्ने नय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विदेम ओम शांति शांति शांतिः ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर इषभ्यो अतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोडा नड्वान् आशु सप्तिः पुरन्धिर्योष जिष्णो रतेष्टाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पद्यन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ओम शांति शांति शांतिः ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांतिः ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरि ओम. So we are again meeting to have a good session upon Mahanarayana Upanishad. So Maha Upanishadtu, Narayana Upanishadtu, Mahanarayana Upanishad. For the, if you just add Maha to Upanishad and also Narayana to Upanishad, we understand the secret of this. Because Narayana is completely knowledge. What kind of knowledge he will supply? He will supply is Adhyatma Jnana. See, in Bhagavad Gita, what we want in as a target in our life, not all the mundane pleasures, happiness, improvement and all that, that will be a part of life. Because ahara, nidra, bhaya, maithunancha, samanam, etatu, pashubihi, naranam. Dharmo hi tesham adhiko viseshaha. Dharmena hinaha, pashubhis samanaha. So dharma is a Upanishad Vakya. Because as you know in Vishnu Sahasranamam, it said, Dharmaraja puts a question to Bhishma, the very opening. So, Srutva dharmana seshena pavanani sarvasah. So, Manava dharma, Stri dharma, Purusha dharma, Veera dharma, then Acharya dharma, oh God, everything is dharma. Dharyata is dharma. So, that dharma is being taught to us by our Upanishads. Upanishads happens to be the culmination of the Vedic knowledge in the sense that it gives you Jnanam and Karma, Jnana Kanda and Karma Kanda, and all that is necessary for the knowledge of our own Atma. That's why he said Adhyatma Jnana Nityatvam Tattva Jnana Artha Darshanam.
These are the two important projects in our life. The projects in our life is Tattva Jnana Artha. See, Tattva Jnana may be there. That is truthful knowledge. Is Tattva Jnana. That is seeking the truth. But what is that will communicate to me, to us? Something like calling, what can Veda teach us? What can Upanishad teach us? And how would we be able to manage the knowledge on our desk? So like that, here, Adhyatma Jnana Nityatvam, we have to be constantly pursuing that Adhyatma Jnana through Upanishads also. Then Tattva Jnana Artha, so also trying to understand the communication, the message, the downloading principles of in our practical life from the this Tattva Jnanam. That's why, because we simply say Tattvamasi, you are the Tattvam. But who is that Tarvam? That Durga is the Tattvam, Shiva is the Tattvam, because all these people are truthful, they are knowledge filled, and they are infinite. You cannot say that I have covered the whole knowledge. Knowledge is an ocean. See, Jnana Sagaram. But what we do is only Jnana Sabha. We just meet together, have some kind of interchange of ideas and all that. That's exactly what we did for 2 days. You observe, we had a wonderful feast called Vedotsava. So many scholars have shared their knowledge and have enlightened us with different aspects connected to our theme. So that's a part of addition to our knowledge and our brain work. So in that spree, we have got in Mahanarayana Upanishad all about the Aghamarshana Snanam. You know, unless you are clean, you are not eligible for higher things. That's why in English people, they say that cleanliness is next to godliness. So if you want to be a god, you should be clean. That's why you always say, Mama Upatta Samasta Durita Chaya. Then Dwara is the gateway. Parameswara Preeti is the ultimate. So for Parameswara Preeti, Sandhya Vandanam Karishye, Devatarchanam Karishye, Ganapati Vratam Karishye, tomorrow Sankashtara Ganapati is of weeping. So all these things only to get reduced of their conduct. ನಮ್ಮ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, we think that yes, we are doing everything right and perfect. ಇಲ್ಲ, we don't know. See, the guru knows the mistake, not the student. When he writes the composition, he thinks, oh, I wrote perfectly correct. But according to you, it's perfectly correct. But according to guru, his pen becomes active. ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ಪೆನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, see, look, when you bring your composition, please don't make my pen to be active on your composition ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಮೈ ಪೆನ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಉಪದೇಶ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸೇಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಅಘಮರ್ಷಣ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್. But for Aghamarshana, who is the chief CEO of Aghamarshana for us? If at all you want to tell, the CEO is Varuna. Because Varunopa Maghamarshana. Varuna is the protector and Varuna is the swiper, so power to swipe off all our sins. When once all the sins are removed or follies are removed, then we are free. When we are free, then we can keep on to work on. That's why you see in the last portion of the Aghamarshana Suktam, page 44, yesterday's session I did it, but anyway, I have to cover you so that I put you on the threshold of the next one. We have noted that there is a Jyoti inside burning constantly in us. And that's why it is called as the Ardram Jyotihi, Akhanda Deepam. So when once we leave the body, the Akhanda Deepam will go away. So you know that people who die, near their head, when they die, a lamp is kept. And our belief is that the pranam inside the body will be just hovering, where to go. Then the pranam, looking at the deepam,
So the pranam enters into the deepam. And after deepam and so on, and then we deposit that particular pranam of the individual, Shivalinga into a stone. And ಆ ಸ್ಟೋನ್ಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವ ಜೀವಿಯನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಭ್ಯ ಸಂಭೂತಃ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ರಸಾಚ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣಃ ಸಮವರ್ತತಾಧಿ. So here that we are born out of water. Rasasarja bhumyam. So upon the earth, we are all thrown down with water, into water, in water, out from water, with water, like that. So on the bank, in the water, we keep on going on, and ultimately we get mixed in water, and that is the only thing. Nadinam sagarogatihi. So all rivers will go and merge in ocean. Ocean is Paramatma. That's why it's called as Samudra Narayana, Surya Narayana, Bhava Narayana. So the Narayana Sabda is attributed even for Samudra, because he is a Udanvan, Samudraha Udanvan. Anyway, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭೂಮಿ ತ್ವಗ. ಸೊ ಆರ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಯುವರ್ ತಪಸ್, ಯುವರ್ ಆಸ್ಟರಿಟೀಸ್, ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಇವು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆರ್ದ್ರಂ ಜ್ವಲತಿ ಜ್ಯೋತಿ. What is that Jyoti? Jyoti is not ahamasmi. And aham ano shabdake, again equation is there. Something like an algebra procedure, where whenever you say x, what is that x? You should say, what is the value of x, or what is that? So that x is Jyoti, and that what is that Jyoti? Ahamasmi. That Jyoti is I am. And what is I am? Who are I? What is I? In fact, I happen to be given a book on who am I, or just on I. In Columbus, Ohio, one person, he just brought me a book on I. And he gave me some time and then said he took away. Then I go and talk in Senior Citizen Association in Ohio, Columbus. And I was impressed with Vishnu Sahasranam ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ. Then he came out. So there, who is that I? Brahmahamasmi. I am the Brahma. And again, Yohamasmi, Brahmahamasmi. More confirmation that who am I? That I am. ಅರ್ಥವಾದಲ್ಲಮ್ಮ? ತತ್ವಮಸಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಯಾವುದು ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನೇ ಅದೇ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಶಂಕರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಂಜುವರೇ, ಹೋಗಿದ್ರ ಗುಲ್ಕ್ ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, there are 4 ಮಹಾವಾಕ್ಯಾಸ್. Ahamasmi, and then Brahmahamasmi, and Brahmaivaham na paraha. Shankaracharya. Na paraha aham Brahmasmi. I am not different from Brahma. So that is the Advaita, Suddha Advaita. Completely, you become God and God becomes you. That's exactly the preamble or exercise, Vasan, which we do in Mahanyasam. You know, we have got Ekanyasam, Trayanyasam, Panchanyasam, so many nyasas are there. And therein we got Panchamukha Dhyana, Pancha Akshara Dhyana, etc. We do it. Ultimately, we go to say that Brahmanda Vyapta Deha Kanaka Bhasita Himarucha Bhasamana Bhujangaihi. And also you say that Jyotihi and Sphatika Jyotihi, and all that we talk about, because that Jyoti is that Jyoti is Jyotayati, that will enkindle any and everything in us. There is no darkness in our body, but all our body is completely electrified and illumined because of the presence of the God. So aham brahmasmi brahmaivaham naparaha anta ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೆಲ್, ಅಂಥ ಉತ್ತಮವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಡೂ ಸರ್ಟನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜುಹುರಾಣಮೇನೋ. ಏನ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಗಳು. ಎಂಥ ಪಾಪಗಳು? ಜುಹುರಾಣಂ, ಸೀರಿಯಸ್ ಸಿನ್ಸ್. ಯು ನೋ, ವಿ ಗಾಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಿನ್ಸ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಿನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. And that's why Atmaharano Janaha antar. There are people who demean themselves.
ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಫಿಡೆನ್ಸೇ, ನನ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸುಸ್ತಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇನ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕೆಪಬಲ್, ಅಹಂ ಶಕ್ತಃ, ಅಹಂ ಕರೋಮಿ, ಅಹಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ನಾ ಪರಹ, ಪರ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ. ಅದೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಮೀನ್ ವಿರ್ ಆಲ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಾಃ ಯೋಗಾಗ್ನಿಮಯಂ ಶರೀರಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನಜರಾನ ಮೃತ್ಯು, ಪ್ರಾಪ್ತ ನಜರಾನ ಮೃತ್ಯು ಯೋಗಾಗ್ನಿಮಯಂ ಶರೀರಂ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಯೋಗ ಅಗ್ನಿದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಆ ಯೋಗ ಅಗ್ನಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪಾಪಗಳು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೀರಿಯಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಗುರುತಲ್ಪಗಃ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗುರುತಲ್ಪ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯವಕರಣಿ ವರುಣೋಪ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಟ್? ಸ್ಥೇನ ಭ್ರೂಣ ಗುರುತಲ್ಪ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ are taken to be most heinous serious sins. One is kaltana ಮಾಡೋದು. Secondly, killing the baby to come out in the mother's womb itself, that's called bhruna hatya. And also trying to guru talpagaha, get on with somebody who are superior to us, who are elderly to us. So these are the mahadev. In fact, ಈ ಗುರು ತಲ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಮನುಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಪಾತ್ರ ತೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾತ್ರನೇ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಅವ್ರ ದೇಹ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳು ಕಡ್ಕೊಂಡು ವಸ್ತಾನು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳು ಕಡ್ಕೊಂಡು ವಸ್ತಾನು ಅಂತಾರೆ ತೆಲುಗು. ಒಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ವಾಶ್ ದರ್ ಬಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಕಡೆ ಏನಂತಾರೆ, ಜಲಕ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಜಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಬಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಲಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಜಲಕ ಶಬ್ದ, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಒಳ್ಳು ಕಡುಕುನೇದಿ, ಸ್ನಾನಂ చేసేది, ಆರ್ ಜಲಕ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು, ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ they always make us completely clear. And again ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಥಮೇ ವಿಧರ್ಮಂ ಜನಯನ್ ಪ್ರಜಾ ಭುವನಸ್ಯ ರಾಜ. ಈ ಭುವನಸ್ಯ ರಾಜ ವರುಣ, ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅಂಡ್ ಜ್ಯೋತಿ, ಭುವನಸ್ಯ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ವರುಣ, ಆಕಾಶದ ರಾಜ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ. ಸೊ ಮಿತ್ರ ಅಂಡ್ ವರುಣ, ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ವರುಣ ದೇವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫುಡ್ ಬರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮಿತ್ರ ಅಂಡ್ ವರುಣ, ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಒನ್ ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಗ್ಲೋಬ್. ಅದರಿಂದ ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿತ್ರ ವರುಣ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರಾತಃ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಮಾಧ್ಯಾನಿಕ ಈ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ಪುಟ್ ತ್ರಿಕಾರ ಸಂಧ್ಯಾ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ಪ್ರಜಾ ವಿಜನಯನ್ ಧರ್ಮನ್ ಪ್ರಥಮೇ. ಸೊ ವಿಜನಯನ್, ವಿಜನಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದೋ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಬಾಡಿ ದಿ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸು, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು, ಎಬಿಲಿಟೀಸು, ಸ್ಕಿಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ವೇರಿ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ, ಅದರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಪಂಚ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾರ ಕೈಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಓಪನ್ ದಿ ಲಿಡ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್, ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಓಪನ್. ತಗೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ, ಸಂಬಡಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಥಿಂಕ್. ವಿಜನಯನ್ ಪ್ರಜಾಹ, ಯಾರು? ಭುವನಸ್ಯ ರಾಜ, ದಿ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಭುವನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರೂಲ್ ಮಾಡುವ ಮಹಾರಾಜ ಇದಾನಲ್ಲ. ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಕ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಎವ್ರಿ ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಸನ್. ಎವ್ರಿ ಗವರ್ನರ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂಡ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಆಲ್ ಮೆನ್ ಬಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ we have the president, governor, mayor, and so on. Like that, we have the ranking, that.
ಸೊ ಅದರಿಂದ ವೃಷಾ ಪವಿತ್ರೇ ಅಭಿಸಾನೋ ಹವ್ಯೇ ಬೃಹತ್ ಸೋಮೋ ವ್ಯಾವೃಧೆ ಇವಾ ಸಿಂಧು ನಃ ಸುವಾ. ಅರ್ಥಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇಂದು ಸುವ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೋಮ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇದಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸೋಮರಸವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಸೋಮಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡೋದನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾಫಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ದಿ ಮದರ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕಾಫಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಸೋಮವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಇಂದು ಅಂತಾರೆ. ಆಯ್ತು, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದುರ್ಗಮ್ಮ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಷ್ಟಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಬಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ದುರ್ಗಗಳು. ದುರ್ಗ ಅಂದ್ರೇನು, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಪೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಮ್. ಅದರಿಂದ ಕೆಲವರನ್ನು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆಫೀಸ್ ಮುಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಕೋದು ಬೇಡ, ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ಹೊಂಟೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿದೆ. ನೋ, ಅದರಿಂದ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಭಾರಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯಜ್ಞ ಸಂಭಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ವೇದಗಂಗದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಾಸನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ರೆಲ್ಲ ಆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಪುಸ್ತಕ ಅಳಿಸಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಕಾಪಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೋ, ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಸ್ವಾಲ ಅಂಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಅಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎನಿವೆ, ಸೊ we want that kind of preparation for that. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುರ್ಗಮ್ಮನ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈ ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಫೆಮಿಲಿಯರು. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 8 ಮಂತ್ರಾಸ್. ಆ 8 ಮಂತ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 2 or 3 ಮಂತ್ರಾಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, who is told as ಜಯಂತಿ, ಮಂಗಳ, ಕಾಳಿ, ಶಿವಾನ್, ಭದ್ರಾಣಿ, ಸ್ವಾಧಾ, ಸ್ವಹ, ಸ್ವಾಹ, ಸ್ವಧಾ, ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಅಮ್ಮವಾರು ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಜಯಂತಿ, ಮಂಗಳ, ಕಾಳಿ, ಶರ್ವಾಣಿ, ಸ್ವಾಹ, ಸ್ವಧಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್. ಜಯಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕು, ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಯಂತಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಬರುವಾಗ ಹೂವ, ಹಣ್ಣು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ ದಿ ಹೌಸ್. ಸೊ ಮಂಗಳ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಕಾಳಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ವಿಗರಸ್ಲಿ to see that samhara, our work is accomplished. And swaha is offering to the gods. Swadha is the obeisance to the offering to the pitru devatas. So only 2 mantras I think so for Durga Parameswari, and all the remaining mantras are for Agni. So Agni and Durga, they are identical. Agni andre energy, activity, no laziness. And that's why Agni is called as Asusachanihi. He has got, the moment he is born, he will not be lazy. He will burn. No waiting. Agni andre burning. That's why he is called as Asusachanihi. Rigveda poet will say that Agni is called. In fact, you heard a wonderful talk by Agni, by our Aghava in our conference. And he has sent the article also. I will share with you. So Agni, that's ignition. Ade ignition illde idre the engine won't start. Spark plug anta helva, a spark plug illde idre engine is hopeless. Adrinda Agni yaru andre Durga Parameswari. Dukhena gantum yogya.
You can only please her, or she cannot be attacked at all by enemies. And she is always Jayanti, Jayadurga, Jayashabdena Bhushita. So that Parameswaran now ಹೇಳ್ತಾರೆ. I don't want to talk on Durga. I actually talked about Durga and Lalita, contrasting their functions in a temple somewhere. That is, though they are the same manifestations of single Adishakti Swarupam, but still there is a functional difference between them, contextual difference and all that. Now let us start this. Now prayer to Agni. Heli Manjore, Om Jata Vedase Sunava Soma Marati Yato. Om Jata Vedase Sunava Soma Marati Yato. Jata Vedase Sunava Soma Marati Yato. Nidahati Vedaha. Nidahati Vedaha. Nidahati Vedaha. Sanaparshadati Durgani Vishwa. Sanha Parshadati Durgani Vishwa. Sanha Parshadati Durgani Vishwa. Nave Vasindhum Duritat Yagnihi. Nave Vasindham Duritatagnihi. Nave Vasindham Duritatagnihi. Tam Agnivarnam Tapasa Jwalantim. Tam Agnivarnam Tapasa Jwalantim. Tam Agnivarnam Tapasa Jwalantim. Vairochanim Karma Phaleshu Jushta. Vairochanim Karma Phaleshu Jushtam. Vairochanim Karma Phaleshu Jushtam. Durgam Devigum Sharanamaham Prapadye. Durgam Devigam Sharanamaham Prapadye. Durgam Devigam Sharanamaham Prapadye. Sutarasi Tarase Namaha. Sutarasi Tarase Namaha. Sutarasi Tarase Namaha. So Agni first, then Durga. So these are the two mantras where Prarthana begins to Agni. And Agni and Durga, they are almost representative to each other. And Durga Parameswari is said to be Agni Sambhava. She is born out of fire. So Draupadi is born out of fire. So she is a Grama Devata. She is a Durga Parameswari Aparavataram. Ee Grama Devatagalella kuda very powerful. They are the representative, individualized forces available in all places in the world. That's why whenever I reach Chicago, I make namaskara to Chicago Grama Devata. Ivaru gottilla eranagli ee Chicago Grama Devata namaskara ಮಾಡಿ I am landing in the O'Hare airport, try to bless us anta ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು Chicago ದೇವತೆ ಯಾರು ಗುರುಗಳೇ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಮ್ superior governing force, we believe. When we know that there is some superior governing force, we want to name it. Convenient to us. That's why Nukalamma, Inkukamma, Anku, see, Grama Devatana Malidala, Mancha, Vanchalamma, Amma, Yama, Ellarammagale. Adre, we are trying to put some name, for example, for our Bangalore. You know that Devi, that Annamma. See, Bangalore, Grama Devata, Annamma. So Annamma Devatayanu ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ದೇ ಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹರ್ ಇಂಟು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್. ಆ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರ್ 2 ಗ್ರಾಮ ದೇವತಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ನಿಯರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಂದೂಪುರ್. ಸೊ ಅಕ್ಕ ಚೆಲ್ಲೆಂಡು ಅಂತಾರೆ.
So anyway, they are all Durga Parameswaris and Agni Rupas, Agni Rupa. And Agni Rupa ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಫೈರ್, ವಿತೌಟ್ ಹೀಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಲಿವ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು 4 walls, 1 roof, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್. ಸೊ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ವಿ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ. ಹೀಟರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. That's why here now it is very cold. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ to maintain temperature there are these heaters. So heater ಕೆಲಸ ಆಗಿ, that's why ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ. So there is a fireplace here, it's going on burning. That's why we see the temperature normal. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರು ನೋಡಪ್ಪ ಅಮೆರಿಕನ ಬೆಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ 72 degrees ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ದುಡ್ಡಿದ್ದವರು ಈ ಏನೋ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಏನೋ ಕೂಲರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆನ್. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೆದರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೌಸ್. ಅದರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ರಿಯಲ್ ವೆದರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಈ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕೇರ್ ದಿ ವೆದರ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್ ವೆದರ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಆಫೀಸ್, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಹೀಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅದರಿಂದ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಜಾತ ವೇದಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಾನಿ ವೇದ ಸಹ ಜಾತ ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲಾರು ಹಣೆ ಬಾರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಗ್ನಿಗೆ. That's why we make it Agneya Supataraye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidwan. A Vayunani ಅನ್ನೋದು ಡೆಸ್ಟಿನೀಸ್. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಗ್ನಿ ದೇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಈ ಜಾತ ವೇದಸೆ ಹಿ ನೋಸ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೋಮಂ ಸುನವಾಮ, ವಿ ಶಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಸೋಮ ಫಾರ್ ಯು, ಡ್ರಿಂಕ್. ಸೋಮರಸವನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿದಹಾತಿ ಅರಾತೀಯತೋ ನಿದಹಾತಿ ವೇದ. ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಗ್ನಿದೇವ ವೇದ ನೋಯಿಂಗ್, ಸೊ ಹಿ ನೋಸ್ ಎನಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್, ಹಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಪುಲ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ಟವ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಈಜು ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಪ್ರೆಸ್ ವಾಟರ್. And when once you press the water up, you will float. If you lift the water up, you will go down. ಈಜು ಗೊತ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ ಕುಲ್ಕರ್ಣವ್ರೆ? ನಾವು ಮುಳುಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ you go downwards. If you press the water, you get out. It's a very symbolic action. So when you press the water, you are floating. When you lift the water, you are getting into negativity. And then you get drowning inside the water. That's what a swimming fellow knows it. So ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರು ಒಳಗಡೆನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಬೇರೆ. If you go inside the water, under the water, to remain under the water also is a big vidya. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರ್ತೀಯ ಅಂತ you have to make a ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಜಲಸ್ತಂಭನ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಗ. And Duryodhana, we are supposed to be best yogi. He could stay inside the water for 12 months. Okay. 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ he can remain inside the water. That was the problem for Krishna. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪಾಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಜ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. No, Dharmaraja won the battle. He cannot go straight to the throne, get coronated. Unless Duryodhana is done for. Okay. Oh. ಒಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾನ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. He must get that. ಅವನು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಪ್ಲೇಸ್. Because there cannot be 2 swords in one scabbard. రెండు కత్తులు ఒక వరలో ఉండదు. ఒక కత్తికి ఒక వరనే. That's why you cannot put 2 inside one. That is the principle ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ರಿಹಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸಿ
ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ಬೈತಾನೆ ಧರ್ಮರಾಜ. ಗುಡ್ MC ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುರ್ಯೋಧನ ಧರ್ಮರಾಜ ನೆವರ್ ಸೈಡೆಡ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಇನ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೈದಿಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಬೈದಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಬೈಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಅಜಾತ್ ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೆಸರು. ದುರ್ಯೋಧನ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಶತ್ರು ಫಾರ್ ಹಿಮ್, ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್. ಯಾರಿಗೆ? ಧರ್ಮರಾಜಗೆ. ಆದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಶತ್ರು. ಸೊ ಅರಾತೀಯತಃ ಅನ್ನುವಾಗ, ಅರಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳು, ನಿಮ್ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಜನರು, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಅರಾತೀಯತಃ ಅಂತ ಅರಾತಿಗಳನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಿದಹಾತಿ, ಅವನನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಗ್ನಿ ಸೈನ್ಯ, ಅಗ್ನಿಕಲ್ಪಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೀವು ಅಹನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸರ್ವತೋ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾ ಮಾಲಾ ಪರಿವೃತ ಸರ್ವೇ ಸ್ವಂಗೇ ಸರ್ವ ದೇವತಾ ತಿಷ್ಠಂತು. ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸರ್ವತೋ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾ ಮಾಲಾ, ಈ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲ ಮಾಲೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. It should become a garland encircling you. If you are sitting to do puja to Rudra, the Agni should encircle, become a compound for you. See that no external forces come and attack you and disturb you. Protection. Agnijwala mala parivrtaah sarve swange sarva devataah yathasthanam tishthantu. ಅವರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮಸ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರಾತೀಯತೋ. So first ಕೆಲಸ ರುದ್ರ ಅಗ್ನಿ is to destroy the negativity. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಬರುವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಸನ ಪರ್ಷತು ಅತಿ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾನಾವೇವ ಸಿಂಧುಂ ದುರಿತಾತ್ಯಗ್ನಿ. ಅಗ್ನಿ ದುರಿತಾತ್ ಅತಿ ಪರ್ಷತಿ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ದುರಿತಗಳನ್ನ, ದುರಿತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್, ದೋಷಗಳು. ವಿ ಲವ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೂಸ್. ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮುದುಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಚ್ಚು. ಚಕ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಯಿಲ್ ಫುಡ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಮುದುಕರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗಳು ಬೈತಾಳೆ ಅಂತ ಸೊಸೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊಸೆ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮಾಮಾಸ್. ಸೊಸೆಗಾಗಲಿ ಅಳಿಯನಿಗೆ ನನ್ಗೆ ಗೋಡಂಬಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಗೋಡಂಬಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸೌಟ್ ಅಟ್ಟಾರ್. ಅದರಿಂದ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೈ ಮದರ್ ಇಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಮದರ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ವೈಫ್. ಹಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಆತರ the chapalya will become more and more stronger when age comes up. That's problem. ಮುದುಕರು ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇಂಥ ತಿಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಸೊ ದುರ್ಗಾಣಿ ಅಗ್ನಿ ದುರಿತಾನಿ ಅತಿ ಪರ್ಷತಿ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾದುರ್ಗಾಣಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ವಿಶ್ವಾದುರಿತಾನಿ ವಿಶ್ವಾದುರ್ಗಾಣಿ. All kinds of calamities, all kinds of bad behavior. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಈ ಅನ್ನ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಅನ್ನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅತ್ತಿ, ಅನ್ನದಾಹ, ಅನ್ನಾದಹ, ಅಹಮನ್. ಸೊ ತೈತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ ಅಹಮನ್ನಾದೋ ಹಮನ್ನಾದೋ ಹಮನ್ ಅಹಮನ್ನಾದಹ ಅಹಗ್ಗು ಶ್ಲೋಕ ಕೃತ ಅಹಗ್ಗು ಶ್ಲೋಕ ಕೃತ್ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಪ್ರಥಮ ಜಾರುತಾಸ್ಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಮಗ ಏತತ್ ಸಾಮಗ ಎನ್ನಾಸ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಜೀವಿ. ಅನ್ನಗತಾ ಪ್ರಾಣಾಹ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಡನ್. ಅದರಿಂದ ದುರಿತಗಳಿಂದ, ದುರ್ಗಗಳಿಂದ, ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಸಹ ನಹ ಪರ್ಷತಿ ಅತಿ ಪರ್ಷತಿ. ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅತಿ ಪರ್ಷತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಆಪರೇಷನ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸರ್ಜನ್ ನೋಡಿದ್ರ, ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ
ಕಷ್ಟ, ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಕಿನ್ ಹೋದ್ರೆ ಔಟರ್ ಸ್ಕಿನ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದ ಸ್ಕಿನ್ ಬರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಕಿಲ್. Science. ಅಂಡ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಐ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಜನ್. ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದೇ ಅರೋಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಈ ಟುಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್. Okay. ನಮ್ಮ ವೆನ್ ಹಿ ಓಪನ್ ದಿ ಆರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಹಿ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈನಲೈಸ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿ. Mm. Then I asked, what are you doing? I am trying to join the lines on the palm. Okay. ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, Okay. ಆ ಲೈನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. Okay. So wonderful. Science. Really, it's ಎಷ್ಟು ಸರ್ಜರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ, ದೇ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಗಾಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾದುರಿತಾನಿ ಸಹ ನಹ ಅತಿ ಪರ್ಷತಿ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಗ್ನಿ. ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೆಥಡಾಲಜಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವಾ ಸಿಂಧುಂ ಇವ, ಯಾನಿ ಒಂದು ರಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಾವ ತರಹ ನಮ್ಮ. ಸೊ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ ಶಿಪ್, ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ. ಸೊ ಶಿಪ್ ಇದ್ರೆ ನದಿ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಂಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು, ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವೇದ ಋಷಿಗಳು ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ದೇ ಟೆಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಧು ನಾವ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದುರಿತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ರ, ಪೀಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೀಸ್ 3 things attached. 1, 2, 3. So you have got the method, you have got the solution, you have got the solution, you have got the problem, and you have got the happiness. ಅದರಿಂದ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಾಪನ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, we have always advantage. Now you come to the ಅಗ್ನಿ. ಯಾರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ತಾಮ್ ಅಗ್ನಿವನ್ನಾಂ ತಪಸಾ ಜ್ವಲಂತೀಂ ವೈರೋಚನೀಂ ಕರ್ಮ ಫಲೇಷು ದುಷ್ಟಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ನೋಡಿದ್ರ, ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಆ ದುರ್ಗ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವಿ, ಅಮ್ಮವಾರು. ದೀಪ್ಯತ ಇತಿ ಕರ್ಮಣಃ ದೇವಿ. ದೇವಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅವೇ. ಅಮ್ಮ ಇದು ಕತ್ಲು, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ದೀಪ. ದೀಪ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಸೇ ನೋ. ನೀನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಪ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದ ದೇವಿ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂತ ದೇವಿಯನ್ನು ನಾವು ಶರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ, ಶರಣಾಗತಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ತವ ಚರಣಾವೇವಹಿ ನಿಪುಣವು. ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ತವಹಿ ಚರಣಾವೇವ ನಿಪುಣವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಯಜ್ಞ ನಾನು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮವಾರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೈಗಳೆಲ್ಲ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಸಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಟು ಹರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹರ್ ಪಾದ ಅಂಡ್ ಕಣ್ಣು, ದೃಷ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಪಾದ. therefore so we say that. ಅಂಡ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತಾಯಿ ಯಾರಂದ್ರೆ, ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ತಾಯಿ? ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ CV of her. ಕರ್ಮ ಫಲೇಷು ದುಷ್ಟಾಂ. she loves to grant you the phalam of all your actions. ನೀವು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕೆಲಸದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ. she is the best judge of all our actions. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? she is a judge. ನಮ್ಮ ಮೀಟರು KEBL BWSS ಅಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇವನು ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಏನ್ ಇವನು ಹಣೆ ಭಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಏನ್ ಹಣೆ ಭಾರ ಅಂತ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೇನ್ ಬಿಲ್ ಬರಲ್ಲ,
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬರೋದು. ಹಂಗೆ ಕರ್ಮ ಫಲೇಷು ದುಷ್ಟಾಂ, ಶಿ ಇಸ್ ಲವಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ? ವೈರೋಚನಿ. ವಿರೋಚನ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್, ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಅಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ. ಈ ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿಗೆ there is no competition at all. For solar energy, no competitor, unique. ಅದರಿಂದ ವೈರೋಚನಿ, ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಪವರು, ಶಕ್ತಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಭಾನುಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥ, ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥ, ರವಿಪ್ರಭಾ. ಈ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ ಪ್ರಭಾ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜರಾಧ್ವಾಂತರ ವಿಪ್ರಭಾ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಜರಾಧ್ವಾಂತರ ವಿಪ್ರಭಾ ಅನ್ನುವಾಗ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜರ ಆಗ್ತದೆ. ಜರ ಅಂದ್ರೆ ಮುದುಕರು. ಈ ಮುದುಕರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುದುಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿದ್ದು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ತಾಯಿಗಿದೆ. Because when once people grow more than 50, 60, they should try to detach themselves more and more. Because your children are very capable of something like Kulkarni entrusted to his son to do a good job. So, hange ಅವರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಬದಲು ತಮ್ಮ ಮಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. That's why it is called as entrusting. We become free. They will do the job because they are capable of it. We are trained for them. So, Durita Chegnihi and Tapasa Jwalanti. Tapas andre energy, activity, no laziness. Tapa andre heat. Heat will not have any cessation alva. So she is always bright, brilliant, radiant and thermal. ನೋಡ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವರು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಟ್ ಅವರೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ತಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಕವರಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಅದರಿಂದ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ತಪಸ. ಅದು ಏನೋ ಜ್ವಲಂತಿ. ಜ್ವಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೇಮ್ಸ್, ಹೊಗೆ ಅಲ್ಲ. ಹೊಗೆ ಇರುವಾಗ ಜ್ವಾಲ ಇಲ್ಲ, ಜ್ವಾಲ ಇರುವಾಗ ಹೊಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರ್ ಏಮ್ ಈಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಜ್ವಾಲ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಹೊಗೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಜ್ವಲಂತಿ. ಜ್ವಾಲ ಇದ್ರೆ, ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಡನ್. ಅವರನ್ನ ಇನ್ನ ಎಂಥವಳಂದ್ರೆ ಸುತಾರ ಸೀತಾರ ಸೇ ನಮಃ. ಅವಳ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರಸಾ. ತರಸ ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್. ನಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮೀ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ Benares attending one world conference for 8 days long back, some 40 years back, every day 7 days idvi. Every day we used to go to the Ashwamedha Ghat in Kasi, take a boat, go to the other shore ಗಂಗಾ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬರೋದು. ದಟ್ ಬೋಟ್ ವಾಲಾ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ only 1 rupee foreigners ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್. ಟಿಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 1 rupee foreigners. ಸೊ ದಿನ ಹೋಗೋದು ಬರೋಕ್ಕೆ 1 rupee foreigners ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಾಯೆಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ವಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಗಂಗಾ river and when we attended the first world conference there. ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಳು ತರಸ ಅಂದ್ರೆ she will just try to cross over, and ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ she is expert. ಸುತರಸಿ, ಸುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ದಾಟಿ she will make us reach out. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರಹ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿಸ್ತಾಳೆ. That's why it is said that ಸಂಸಾರ ಪಂಕ ನಿರ್ಮಗ್ನ ಸಮುದ್ರಣ ಪಂಡಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋ ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಪಂಕ. ಈ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ಹೊಲಸು, ಬುರದ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಗ್ನರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಅವರು. ಸತರಸರಸೇ ನಮಃ.
I hope I don't want to spend on this. Now, but our head, Agne Tvam Parayanavyo. अग्ने त्वं पारयानव्यो अग्ने त्वं पारयानव्यो Asman Swasti Bhirati Durgani Vishwa. अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा अस्मान् स्वस्तिभिरवि दुर्गाणि विश्वा Uscha Prithvi Bahula Na Urvi Bhavatoka Yatanaya Yasayo. पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवा तोकाय तनयाय संयोः पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवा तोकाय तनयाय संयोः Vishwanino Durgaha Jataveda Sindhum Nana Vaduritati Parshi. विश्वानिनो दुर्गः जातवेद सिन्धुन्न नावादुरिताति पर्षि विश्वानिनो दुर्गः जातवेद सिन्धुन्न नावादुरिताति पर्षि. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಗಾ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾಳೆ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಂದ್ರಶ್ಚಮೆ ಇಂದ್ರಶ್ಚಮೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, 25 ಆರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ನಿಶ್ಚಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚಮೆ ಪೂಷಾತಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚಮೆ ಸವಿತಾತಮ ಅನ್ನೋವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ದುರ್ಗಮ್ಮನು ಈ ಕವಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ದುರ್ಗಕ್ಕೆ. Again we come back to this lady. See, now Agne Tvam Parayanavyo. Agni entavanu andre Navyaha, he is always fresh. Navyaha andre ಅದರಿಂದನೇ ಋಗ್ವೇದ ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಓಲ್ಡ್, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫ್ರೆಶ್. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸದ್ಯೋ ಜಾತಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾಮಿ ಸದ್ಯೋ ಜಾತಾಯ ವೈ ನಮೋ ನಮಃ ಅಲ್ವಾ. ಸದ್ಯೋ ಜಾತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅಗ್ನೇ ತ್ವಂ ಪಾರಯಾನವ್ಯೋ ಅಸ್ಮಾನ್. ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಬಿಸಿ. Something like a child going to the mother, holding the mantle and say, Amma, 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 is it not? See, Amma will be cooking or doing something else. She will not immediately pay attention to the baby that comes to. But baby bidudalla, she will just pester the mother until she turns her attention. Hange, illi kuda nodidra, Durga ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಸ್ಮಾನ್ ಅಗ್ನೇ ಪಾರಯ. ಏನಂತ ಪಾರಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ದುರ್ಗಾಣಿ ಸ್ವಸ್ತಿಭಿ ಅತಿ ಪಾರಯ. ವಿಶ್ವ ದುರ್ಗಾಣಿ ಅಮ್ಮ, ಓ ಅಗ್ನಿದೇವ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ABCDE, ಐ ನೋ ಓನ್ಲಿ D, ಐ ನೋ ಓನ್ಲಿ Z, but I don't know the whole, how many difficulties I have got, how many internal, external, otherwise difficulties are there. Malum nahi, I don't know. So you know all my problems. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶ್ವ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ವಿಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿಶ್ವ ದುರ್ಗಾಣಿ ಅಭಿ. ಅದೇನು ಸ್ವಸ್ತಿಭಿ. ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಡು, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿದೆ, ಏನಪ್ಪ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಳ್ಳಿಂದ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಮುಳ್ಳು, ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮುಳ್ಳಿನ ಜಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಹಂಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಸ್ವಸ್ತಿಭಿ ಸುಖಂ ಯಥಾ ಅಸ್ತಿ ತಥಾ ಕುರು. ನನಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಸುಖ ಬರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ವಸ್ತಿಭಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೃಥ್ವಿ ಪೂಹು ಬಹುಲಾಚ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ಅಮ್ಮವಾರು ಪೃಥ್ವಿ ದೇವತಾ ಎಂತ ಅವಳು ಅಂದ್ರೆ ಪೂಹು, ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈಯರ್, ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಆ ವೈರಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವೈರಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇರೋ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸಾಲ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್. ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಹು ಪೃಥಿವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉರ್ವಿ ಬಹುಲ. ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ತಾಯಿ is spread but also she is wide and long. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಉರ್ವಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಈ ಭೂಮಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 30-40 ಸೈಟಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ 40-60 50-70 ಆ ತರಹ. ನಮ್ಮ ಒಂದ್ ಕಡೆ 30-40 ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದು 40-60 ಮನೆ ಕಟ್ಟೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಸರ್ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ 30-40 ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಅವಾಗ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಉರ್ವಿ. ಆದ್ರೆ 40-60 ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಉರ್ವಿ ಅಂಡ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತೋಕಾಯತನಯಾಯ ಸಯ್ಯೋ ಭವ. ನನ್ನ ತೋಕ ಅಂಡ್ ತನಯ, ತೋಕ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ತನಯ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡ್ ಸಹಕುಟುಂಬಾಸ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೀನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ? ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ಚತ್ಕಾರಃ, ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ಚತ್ಕಾರೋ ಭೂತ ಪ್ರಭು ಭೂತ ಭಾವೋ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಅಭವತ್. ಆ ಭೂತ ಅಂಡ್ ಭವ್ಯ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಸ್. ಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಭವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ, ಡಿಸೈರಬಿಲಿಟಿ, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೋಕಾಯತನಯಾಯ ಭವ, ಅದು ಶಂ ಯೋ. ಶಂ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ, ಶಂ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ. ಯಾವಾಗ ಶಾಂತಿ ಮೋಕ್ಷ ಬಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಡುಗಡೆ. ಅದರ ನಾರಾಯಣೀಯಮಲ್ಲಿ ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿರ್ಮುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತಂ ನಿಗಮ ಶತಸಹಸ್ರೈ ಸಂಪೂಜ್ಯಮಾನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿರ್ಮುಕ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಫ್ರೀ, ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತಂ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ಮುಕ್ತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we are all doing everyday puja. Why people are making devatarchana as a nitya karma? Because he wants to be constantly vast, constantly empowered, constantly allowed to maintain the internal powers. Therefore ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಬಲಂ ಪ್ರವರ್ಧತಾಂ. ಪೂಜಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ at the end you are supposed to say, because of my puja little or more, let the strength of Vishnu get enhanced. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತೋಕ ಅಂಡ್ ವಿಶ್ವಾನಿ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನಹ ವಿಶ್ವಾನಿ. ಇವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ದುರ್ಗಃ, ದುರ್ಗಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡವನು. ಸೊ ದುರ್ಗಃ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಂಪೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಾಯಿಸೋನು. ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಜಾತ ವೇದ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯೋ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಾಡ್ ನೋಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗಾಡ್ ನೋಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಗಾಡ್ ನೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ವಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಗಾಡ್ ಟು ನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ ವೇದ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎಗೈನ್ ವಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ನಾವಾ ನ ಸಿಂಧುಂ ದುರಿತಾತ್ ಅತಿ ಪರ್ಷತಿ. ನಾವು ದುರಿತ ದುರ್ಗಃ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಯ್ಯೋಹೋ ತೋಕಾಯ ತನಯಾಯ ಕುರು ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಸಿಂಧುಂ ಸಂಸಾರ ಸಿಂಧುಂ. ಈ ಸಂಸಾರ ಎಂಬ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ತರಹ ಅಗ್ನಿದೇವ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಂದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಮಿನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಚಿಲ್ಕೂರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ವಿಸಾ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 108 ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ವಿಸಾನು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಸಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ವಿಸಾ ಬೇಕು ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಚಿಲ್ಕೂರ್ ಹೋದ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಮುದುಕರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಅಬ್ರಾಡ್. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 108 ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಕೆಲವು ದಿವಸ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ, ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗಾಡ್ ವೇರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಓಪನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಸಾ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಋಷೀಸ್ ಹೂ ವುಡ್ ಸೇ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಆದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರಹ, ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂಥರಹ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅತಿ ಪರಿಶ್ಯತಿ ದುರ್ಗಾಣಿ, ಅತಿ ಪರಿಶ್ಯತಿ ಅಂಡ್ ಬಹುಲಾ ಪೂಹು. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೂ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಬಹುಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಒಂದು ಚೇರ್ ಇದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ, 2 ಚೇರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಗೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ್ಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಒಂದು ಚೇರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇಬ್ರು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 chairs, ಇಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಮ್ಸ್, ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹುಲ, ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಂಗ್, ಲಾಭ. ದೆನ್ ಬಹುಲ, more and more things. And therefore ಅತಿ ಪರಶಿ. I think we can stop here. It's getting time for you. But ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, because it is day for me, but for you it is night. But I should not encroach more and more upon your time. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. Actually, I have already given 190 minutes talk in smrutiupasana.smriti.in ಅಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 190 minutes. ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ, ಸತ್ಯವಾಣಿ ಅಂತ, 14 ಸೂಕ್ತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ ದಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮೀ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು 2 days to day 1, day 2 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವಾಚ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿತ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಟ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ದು, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್. ರಾಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಾಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಭಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಬೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಆದಿತ್ಯ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಟೆರಿಬಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ರಾಮನಂತವನು ಡೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾರಪ್ಪ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋವನು? ಓನ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವನು. ಅಗ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಗಳು, ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಗ. ಸೊ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರೋ ಮಹರ್ಷಿ ದೇವತೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅವನು ಗುರುಗಳು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು. ಗುರುಗಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ನೋಡಿ, ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಹುಡುಗ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಅವ್ರು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಯರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ನಿಮ್ಮ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ಸ್. ಅವ್ನು ನಿಂತಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪೆಲ್ ಕಚ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ವಿಜಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಗುರು ವಿಲ್ ಗೋ ಅವೇ ಅಂಡ್ ನಾವು ಉಪಾಸನ ಮಾಡಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಓರಿಯೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ವಿ ಡಿರೈವ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದ ಗುರುಗಳೇ? ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದಾ?
ಅಯ್ಯೋ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ತಾರ್ ರೋಡ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ತರ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಾನು. ಹೌದು, ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಅಂತ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕೇಳೋರಿಗೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನವ್ಯ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್. And every time all this Veda gives a very new knowledge every time. ನವ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ನವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರೆಶ್, ನೋ ಸ್ಟೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪಾಪ ಇನ್ನು ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಡೇ 1 ಡೇ 2. ಪಾಪ ಶೇಷಾಚಲ has done marvelous work. Yeah, it is very good. I have gone through few. It's very nice. So we have to compliment, bless, and wish good luck to him, because he is taking a lot of making all people. Because every day, if I send the link, they say I'm waiting for the YouTube to come. So YouTube will perfect ಆಗಿರುತ್ತೆ, and the link ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. Probably all folds will be there, but YouTube ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ you'll be easy. YouTube ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು. Yeah, it's well done. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಎ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್. ಇದು ನೋಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸನ್ ಸಾಟರ್ಡೇ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಫೆಲೋ ಈಸ್ ಎ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರಮ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಅಂತ. he is from Rajasthan or somewhere. He is doing research in religious studies in Atlanta University. ಅವನು ಶುದ್ಧ ಅದ್ವೈತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನು ದಟ್ ಅವನು ಪ್ರಸಾದ್ ಚತುರ್ವೇದನ ಏನೋ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಹಿಮ್. ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್, 27 years ಅಂತ ಅವನು, ಬಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎನಫ್. ಅಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರೋ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ PhD somebody will marry you. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೊ ವಿ ಸಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್. ಈ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಧೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಬೀಳ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗರ್ತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತ ಆ ಥರ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಗುಡ್ ಟಾಕ್. ನಾಥ್ ಅವರು ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಭಗವಾನ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಆನ್ ದಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ. ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಎವ್ರಿ ವೆನ್ಸ್ಡೇ, but I will just introduce you and to the world, because others, we should listen others more than ourselves ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಟ್ಟನ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಮಂಜು ಆಲ್ಸೋ put it on the way. Because you are all capable people. Inertia ಅನ್ನಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, that inner talent must be exposed and made to should be shared, and people must be happy. That's what our idea ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. You should share the knowledge. That's exactly what gods do it. So ದೇವಾನಾಂ ಸಖ್ಯಂ ಈಯುಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದೇವಾನಾಂ ರಾತಿ ಅಭಿನೋ ನಿವರ್ತತಾಂ ಅಲ್ವಾ. ದೇವಾನಾಂ ರಾತಿ ಅಭಿನೋ ನಿವರ್ತತಾಂ ಅನ್ನುವಾಗ ದೇವರ ಹತ್ರ ಇರೋ ದುಡ್ಡು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಂಪದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ನಹ ಅಭಿವರ್ತತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಸ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಹಸುವನ್ನು ಕರೆದ್ರೆ ಹಸುವಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಲನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಸುಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದರ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಅದರ್ಸ್ ಕಾಮಧೇನು ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಕಾಮಧೇನು ಸ್ಮರಾಮಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಬಾಬು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ವಿ ಶಾಲ್ ಅಗೇನ್ ಮೀಟ್ ಆನ್ ಸಾಟರ್ಡೆ. ಖಂಡಿತ. ಬಟ್ ಅವರೇ, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಟು ಆಲ್ ಯುವರ್ ಪೀಪಲ್. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್, ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 48, 49 ಆ ಥರ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಹೊಡೀರಿ, ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಗುರುಗಳೇ. 89 people ಆರ್ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಒಂದು ಸಲ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹೊಡೆಯೋದಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಸರ್ಸು 4-5 ಬಂದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಬೇಗನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎನಿವೆ, ಗುಡ್. ಓಂ ಹೇಳಿ. ಸಹನಾ ಭವತು. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು, ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು, ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ, ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री वेद पुरुष आशीर्वादोस्तु। ओम तत्सत्।